आपको मोर नमस्कार स्वागत करछि सिपाही सिपु यूट्यूब चैनल को आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। पुणी आउ थरे आपण मानको सामना को नहीं आछि आउ गोटे नुआ कहानी सहित अधूरा स्वप्न। गोटे झीर अधूरा स्वप्न केमिति पूरण करिले ऋषु। आपण माने कहानीटी शेष जाय सुनिले संपूर्ण बुझी पारबे। कहानीटी सुनिबा आगरु चैनल को सब्सक्राइब निहाती करिवे। आसंतु कहानी आरंभ करिवे। उपरे महाविपद आसी ऋषुर विवाह पर एमिति कौन होउछि केजाणी गोटे पर गोटे विपद आसुची। प्रथमे तो लिपि बहु होई घर को प्रवेश करू करू गोटे बिलुआ घरर पछ आडे आसी कांदिबाकू लगिले। समस्ते आश्चर्य हेले। आउ तापरे बहु प्रवेश करू करू घरर लाइट चलीगला। जेनेरेटर जोड़िला बेलकू गोटे बिराटी घर भितरे मरी पड़ी। बंधु बांधव सबू लिपि को अन्य नजर देखा लागिले। समस्ते कहउचंती लिपि अशुभ, तांकर पाद शुभदायक नुहे। हेले लिपि को ऋषु आगरू जानिछंती। दुही को मध्य प्रेम होई विवाह हेला। से आगरू भी घर को आसीचंती। हेले सेमिति किछि असुविधा होई नाही। पुणी ईश्वरंकर बड़ भक्त जी सबुबेले पूजा करे नीति नियम माने से बा खराब केमिति हेबो। एमिति कथा ऋषु और तांकर घर लोक मध्य चली थाए। किछि बंधु बांधव लिपि पाख को डर जाऊ न थांती। लिपि को एसबू भल लगु न थाई। घर लोक भी संदेह नजर देखु थांती। बाहाघर रीति नियम न सरिबा जाए लिपि और ऋषु एकुटिया कथा भी होई पारु नथिले। लिपि मने मने भाबु थांती एसबू हेउची भगवान। तापरे बासर राति रे आसिला। ऋषु और लिपि सह कथा होउथांती। लिपि कहूची तमे भी भावुच कि एसबू मो पाई घटुची। ऋषु कहले पागड़ी हेलो कि मु कौन जानिनी तमे केमिति। लिपि कहले हेले सबू बंधु बांधव मते दायी करूछंती। ऋषु कहले आरे एसबू एमिति घटी गला। आउ घर लोक अंधविश्वास शिकार होइचंती। तमे व्यस्त हुओ नहीं, मु समस्त को बुझाई देवी। लिपि को ऋषु पाख को टाणी आनिले। ठीक एतिकी बेड़े लाइट कटि गला। ऋषु बाहर को चाही देखिले तांकर छड़ा आउ समस्त घरे लाइट अच्छी। से कहले मु टिके देखी आसुची, बोधे फ्यूज कटि जाइछि। लिपि कहले माँ मना करथिले आजी राति रे बाहर को जीवा पाई अशुभ बोली कहउथिले। ऋषु कहले किछि अशुभ होई नाही, आम भितरे किछि भी तो आरंभ होई नाही तो मु आसे। लिपि मुंड हलाई ही मारिले। लिपि मने मने भाबुथिले क्षीर गिलासटा को नहीं गरम कर दे आनिबे। ऋषु मेन स्विच पाख को जाई देखिले जे फ्यूज ठीक अच्छी। बाहर को जाई देखिले प्लग रे शॉर्ट सर्किट होइछि। इलेक्ट्रिक ऑफिस फोन करी कहले हठात रोषेई रूम रु ऋषुंकर भाउज राधिका चिलेई से अचेत होई पड़गले। समस्ते जाई देखिले सेठी केही नाहांती रोषेई घरे राधिका छड़ा। राधिका उठाई तांकर रूम को नहीं गले। राधिका चेता आसीबारु से कहिले जे लिपि अंधार रे रोषेई रूम रे थिला। तांको आखिरु लाइट जड़ुथिला। तांकर पाद उलटा थिला डाहाणी परी। ठीक एतिकी बेड़े ऋषु देखिले लिपि बाहर बसिकी मला बिलेई को खाऊछंती। ऋषु आश्चर्य हो गले, कारण लिपि पूरा निरामिषा खाआंती। से भी गोटे बिलेई को खाऊछंती। काहाकू किछि न कोई ऋषु लिपि को आनिबा पाई बाहर को गले। बाहरे किंतु पहुँचला बेड़कू लिपि नाहांती। फेरी निज रूम को गला बेड़कू देखिले लिपि शोइछंती। एसबू कौन घटुची। लिपि सह कौन किछि खराब शक्ति आसीची ए घर को एमिति भाबुथिबा समय रे लाइट आसीगला। ऋषु आउ लिपि को न डाकी धीरे शोईगले। सकाळु उठिला बेड़कू ऋषु देखिले लिपि गाधेई पूजा करिबा बदले मुंड पति बसिचंती। लिपि को जेते बेड़े ऋषु डाकुछंती लिपिंकर मुह देखि से आश्चर्य हो गले, जेमिति तांकु किछि गोटे होईची। आखि तळ कड़ा पड़ी जाइछि। ऋषु पचारे कौन होईची लिपि, मुह एमिति सुकी जाइछि। लिपि कांदिबाकू लागिले आउ कहले मते भल पाउ नाही। मु राति जाक तुमको अपेक्षा करी हेले तमे मो पाखक आसिलो नाही। मु क्षीर गरम करी आसी तुमको एमिति अपेक्षा करी बसिची हेले तमे आसिलो नाही। ऋषु आश्चर्य होई चाही रही थिले।
ଯେ ସେ ତ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ରିସୁ କିଛି ରାତି ବିଷୟରେ ନ କହି କହିଲେ ସରି ବାବା, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ଗାଧେଇ ବାହାର, ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଲିପି ଗାଧେଇ ବାହାରିଲେ, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦି କଲେ। ଲିପି ଯିଏ ଏତେ ପୂଜା କରେ ସେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରିସୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ରୁମକୁ ଯାଇ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ଲିପି ପାଟି କରି ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲିପିଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଲିପି ପାଗଳଙ୍କ ପରି କ'ଣ ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ରିସିଙ୍କର ମା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଇଟ୍ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସିଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମଚକି ଗଲା। ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଗିଲା ଲିପି ତାକୁ ଠେଲି ଦେଲେ। ରାତିରେ ରିସୁ ପୁଣି ରୁମକୁ ଗଲାବେଳେ ଲିପି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଳୁଛନ୍ତି ରିପୁ ରିପୁ। ରିସୁ ରିପୁ ନାମ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ରିସୁଙ୍କ ଅଫିସରେ ପୂଜା ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଟିକିଏ ପାଗଳୀ ପରି ଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ରିସୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ରିପୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ରିସୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣି ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରି କହିଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଲିପି ସହ ବାହାଘର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ପୂଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରିସୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ପୂଜା ବୋଧେ କାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରିସୁଙ୍କ ମନକୁ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଜେଜେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚଷମା ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଜେଜେଙ୍କର ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦେଖିବି ସତରେ କ'ଣ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ଆସି କହିଲେ, ଲିପି ଦେହରେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ହେଲେ ସେ ତାର ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଯାଏ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ରିସୁ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୋତେ ଜେଜେଙ୍କର ସେ ଚଷମା ଦେ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଦେଖିପାରିବି। ରିସୁଙ୍କର ମା କହିଲେ, ପାଗଳ ହେଲୁ ନା କ'ଣ? ତୋ ଜେଜେ ସେଇ ଚଷମା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ରିସୁଙ୍କର ବାପା କହିଲେ, ମୋ ବାପା ସତ କହୁଥିଲେ। ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ଭୂତ ଦେଖାଯାଏ। ମୋ ଜେଜେବାପା ବି ସେଇ ଚଷମା କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଜେଜେବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣୀ ଥିଲେ। ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ରିସୁଙ୍କର ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ସେ ଚଷମା କାଢ଼ି ଦେଲେ। ଜେଜେଙ୍କର ସେ ଚଷମା ନେଇ ରିସୁ ପିନ୍ଧି ଲିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲିପିଙ୍କ ମୁଖରେ ପୂଜାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଭାବିଲେ ତା ମାନେ ପୂଜା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ରାତି ଅଧରେ ଲିପି ଶୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ପୂଜାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ କରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଲିପିଙ୍କ ହାତ କେମିତି କେଜାଣି କଟି ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ପୂଜାର ଆତ୍ମା ସେଇ ଜାଗାରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାର କିଛି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସବୁ ଦେଖି ପୂଜା କହୁଥାଏ, ମୁଁ ସେଦିନ ରିପୁ ମନା କରିଲା ପରେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଜଳି ମରିଗଲି। ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରିପୁ ସହ ମୋର ବିବାହ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ରିପୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି। କଥା ଜାଣି ରିସୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ। ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ପୂଜା ତାଙ୍କର ମୃତ ଜିନିଷ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପୂଜା ଓ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଶଙ୍କା ଦେଇ କହିବେ ଯେ ତମ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରିସୁ କଲା ଆଉ ପୂଜା ମୁକ୍ତ ପାଇଗଲା। ଲିପି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ
ଲିପିଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଏବେ ଲିପି ରିସୁଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ରିସୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉ ଜେଜେଙ୍କର ସେ ଚଷମା ପାଇଁ ପୂଜାର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଆଜିକାର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। କାହାଣୀଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।